Hi guys, welcome to chemistry class. Yesterday we seen about the relation between molar mass and the density. What is meant by the density and what is meant by the molar mass and what is the relation between molar mass and density. Okay, rho. For that density we have to consider first a crystal or a unit cell. What is meant by the unit cell? This is our cubic unit cell. If we consider this unit cell, then it is called as a edge of unit cell. What is this? Edge of unit cell. And in this chapter we know this edge is as axis. This is axis of our unit cell, and we consider here the length of unit cell. Length of unit cell is A. The length of unit cell is A, and it is cube. Cube means what? All the sides are equal, all the lengths are A. Okay, then length of unit cell equal to A. And then what about the volume of unit cell? Okay, what about volume? Volume of unit cell. What is the volume? Volume, what is formula? Side square cube. Side cube. Side कोणती आहे? A आणि A चा क्यूब. हाच आपल्या युनिट सेलचा काय आहे? टोटल व्हॉल्यूम आहे. ठीक आहे. देन नाउ वी हॅव टू कन्सिडर अ m. Small m. Small m is nothing but the mass of each particle. Small m is mass of each particle. Always remember that. We use word particle rather than molecule. Okay. Then in this unit cell, how many number of particles? Particle at corner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the number of particles in unit cell. Okay. Then n stands for number of particles in unit cell. Okay. Then if you have to find out the mass of unit cell, then what is the formula for this mass of unit cell? Mass of unit cell equal to mass of one particle into the number of particle in that particular unit cell. Okay, what is the mass of one particle? Mass of one particle is nothing but m. Mass of individual particle is m. Here m, and into number of particle in the unit cell. How many number of particle? We use word n for this number of particle in unit cell. Okay, so m into n, it is our mass of unit cell. Equation number 1. We give number to this equation as a 1. Okay, now we know about the density. What is the formula of density? What we are studying here? Relation between molar mass and density. Relation between molar mass and density. And density is always denoted by rho. Density, rho, density of unit cell, density of substance, rho is equal to, what is the formula of density? Which formula we use for the density? Density is equal to mass per unit volume. Mass per unit volume. Okay, then what is the mass of unit cell and what is the volume of unit cell? Then mass of unit cell is m into T. Mass of unit cell upon volume of unit cell. Then what is the mass of unit cell? Mass of unit cell is m into n. And what is the volume of unit cell? Volume of unit cell is A cube. Volume of unit cell is A cube. Then density rho is equal to m into n upon A cube. We got this formula or equation number 2 for density. Okay, now we are going to proceed towards our molar mass. Molar mass denoted by capital M. Molar mass capital M is equal to
What is the formula for molar mass? Mass of each particle, mass of each particle into number of particles in 1 mole, into number of particles in 1 mole. Number of particles in 1 mole. एक मोल मध्ये किती पार्टिकल्स असतात, and this is called as Avogadro's number. Number of particles in 1 mole is nothing but Avogadro's number. It is fixed quantity, it is universal constant. ठीक है. Mass of each particle, किती है mass of each particle? Mass of each particle is small m into number of particles in 1 mole. तर तो काय असतो आपला Avogadro's number. ठीक है. Avogadro's number, mass, number of particles in 1 mole substance. ठीक आहे. तो मोलार मास या ठिकाणी आपल्याला मिळाले. आता यावरनं आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? रिलेशन बिटवीन डेन्सिटी अँड मोलार मास. हियर वी कॅन also use this formula for if we solve this equation for small m, mass of each particle, then what happen? Small m is equal to capital M upon Na. Small m is equal to capital M upon Na. ओके, इथपर्यंत समजलं आहे? इक्वेशन नंबर 3, स्मॉल m is equal to capital M upon Na. Okay, now again write equation for density rho. काय इक्वेशन होतं या डेन्सिटी साठी? लक्षात घ्या परत, m into n upon a cube. पण from equation number, put values of equation 3 in इक्वेशन 2. इक्वेशन 3 मध्ये जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन 2 मध्ये पुट करायची आहे. ठीक आहे. देन रो इज इक्वल टू m. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ m? स्मॉल m ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला? कॅपिटल M अपॉन कॅपिटल M अपॉन Na. Na मीन्स व्हॉट? Avogadro's number which is constant, and value of Avogadro's number is 6.022 into 10 to the power 23. Avogadro's number साठी ही व्हॅल्यू आहे, ती नंतर तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये यूज करायची आहे. ठीक आहे. m ची व्हॅल्यू m अपॉन Na इंटू n अपॉन a क्यूब. तर हा आता आपला काय झाला आहे? डेन्सिटीसाठीचा फॉर्म्युला झाला आहे फायनल. m अपॉन a क्यूब अपॉन Na. Here the relation between the density and the molar mass. Okay, got it? Relation between density and molar mass. Here we can also say that density is directly proportional to the molar mass. Density वाढली तर molar mass पण काय होणार आहे? वाढणारच आहे. ठीक आहे, लक्षात आलंय? ठीक. ठीक है. Our next point is packaging of crystal. Packaging of crystal or crystal lattice. In case of crystal, there is a packaging, there is a use of unit cell. Without unit cell, crystal does not occur, does not happen. छोटे छोटे पार्टिकल, सगळ्यात स्मॉलेस्ट युनिट कोणता आहे? ते युनिट सेल एकत्र कंबाईन आल्यानंतर क्रिस्टल फॉर्म होतो. नंबर ऑफ क्रिस्टल तयार एकत्र आल्यानंतर आपल्याला सबस्टन्स किंवा जो काही सॉलिड आपला हवा आहे तो आपल्याला ऑब्जेक्ट मिळत असतो. सगळ्यात छोटा पार्ट काय असतो? तर तो युनिट सेल, आणि युनिट सेलपासून क्रिस्टल तयार होतो. आणि ऑलरेडी वी नो अबाउट इन केस ऑफ सॉलिड दे आर क्लोज पॅकेजिंग. कोणती पॅकेजिंग असते सॉलिडमध्ये? क्लोज पॅकेजिंग. आणि इफ पॅकेजिंग इज व्हेरी क्लोज देन मीन्स व्हॉट? इट हॅज अ हाय हार्डनेस, इट हॅज हाय मेल्टिंग पॉईंट, इट हॅज हाय boiling point. In all the solids, packaging is always closed packaging. Packaging is always
क्लोज पॅकेजिंग. पॅकेजिंगवरती ठरतं की त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ किती आहे, हार्डनेस किती आहे. ठीक आहे. In case of packaging, we have to consider that all the molecules, all the points, all the particles are spherical and hard in nature. सगळे काही पार्टिकल आपण कोणत्या शेपसाठी कन्सिडर करतो आहे, स्पेरिकल शेप, आणि ते कसे आहेत, हार्ड आहेत, क्लोजली पॅक आहेत. आणि हा स्पेअर म्हणजे काय, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन सर्कल अँड स्पेअर. जर तुम्ही हातातली रिंग, बांगडी जर कन्सिडर केली तर ती सर्क्युलर आहे, आणि जर क्रिकेटचा बॉल जर तुम्ही कन्सिडर करताय तर तो बॉल मात्र स्पेरिकल आहे. आता मात्र लक्षात यायला हवं आहे की सर्कल आणि स्पेअरमध्ये काय डिफरन्स आहे, कारण सर्कल ही 2D क्वांटिटी आहे आणि स्पेअर ही 3D क्वांटिटी आहे. ठीक आहे, लक्षात आले. आपल्याला सगळे मॉलिक्यूल काय कन्सिडर करायचे आहेत, स्पेरिकल कन्सिडर करायचे आहेत, ते स्पेरिकल शेपचेच आहेत. त्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती काम करायचे. ओके, देन देर इज अ वन इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन दिस पॅकेजिंग, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन number? Before that, all particles are hard sphere in nature. सगळे पार्टिकल काय आहेत, हार्ड आहेत आणि ते स्पेअरच्या शेपमध्ये अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, क्लोजली पॅक आहे. त्यानंतर आपला सेकंड पॉईंट आहे याच्यामधलाच कोऑर्डिनेशन नंबर. Coordination number. Coordination number means what? How many neighbors are touches to our given sphere. जर आपण एक्सपेरिमेंटसाठी एक स्पेअर कन्सिडर केला तर त्या स्पेअरच्या शेजारील किती स्पेअर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत त्यालाच म्हटलं जातं कोऑर्डिनेशन नंबर. अँड ऑलवेज रिमेंबर दॅट कोऑर्डिनेशन नंबर हा जर जास्त असेल तर त्याची पॅकेजिंग जास्त क्लोज आहे, त्याची हार्डनेस जास्त आहे. जेवढा मोठा कोऑर्डिनेशन नंबर तेवढी त्याची स्ट्रेंथ जास्त, तेवढीच त्याची हार्डनेसही जास्त असते. तर हा कोऑर्डिनेशन नंबर काय असतो एक्झॅक्टली ते आता आपण एकदा चेक करून घेऊया. ठीक आहे, जर आपण काही स्पेअर एका लाईनमध्ये इथं ठेवलेत, हे स्पेरिकल पार्टिकल्स आपण एका लाईनमध्ये ठेवलेत, आणि इफ वी सिलेक्ट दिस मॉलिक्यूल, दिस स्पेअर फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्पेअर, देन हाऊ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस. We have to just consider this molecule and just see its all neighbors, how many its neighbors are touches to this given sphere. ह्या आपल्या गिवन स्पेअरला त्याच्या शेजारील किती मॉलिक्यूल, किती स्पेअर त्याच्या टचमध्ये आहेत, किती आहेत तर ते 1, 2. तर मग याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती झाला आहे, 2. तेच जर आपल्याकडे काही वेगळ्या पद्धतीची अरेंजमेंट असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, हा कोऑर्डिनेशन नंबर बदलला जाईल. सपोज मी जर एक स्पेअर ड्रॉ केला आहे आणि त्याच्या शेजारी असे नंबर ऑफ स्पेअर ड्रॉ केलेत. आता जर आपण चेक केलं की व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस गिवन स्पेअर, देन वी हॅव टू जस्ट कॅल्क्युलेट द हाऊ मेनी नेबर स्पेअर्स आर अटॅच टू दिस. 1, 2, 3, 4 and 5. Then coordination number is 5 and here coordination number is 1. Okay, what is mean by the coordination number? How many neighbor elements are attached to our given sphere or given particle. Okay, then we have to calculate this coordination number for 1D, 2D and 3D also. Okay, suppose we are starting from 1D. 1D, D stands for the dimension. One dimension means what? Any geometry which has only one dimension, and this geometry is nothing but the line. Line has only one dimension, its total length. If you consider line has only one dimension, its length. Okay, 1D, one dimension means what? The particles are arranged in only in one row, in single row. Okay, 1, 2, 3, 4, number of जेवढे असतील तेवढे असतील. ठीक आहे. देन इफ यू कन्सिडर दिस एलिमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, देन नाव यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस गिवन पार्टिकल, गिवन एलिमेंट. देन 1 and 2, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर is equal to 2. Coordination number for the 1D element, 1D crystal is 2. Then now we are going to proceed towards 2D quantities. 2D quantities means what? D stands for the dimension, 2 dimension which has 2 dimensions. Suppose this is our board. Our board has 2 dimension. It is x axis
and its height is y axis. These are the two axes of this geometry. Suppose our thin plane of paper, नोटबुकचं जर पेज सिलेक्ट केलं तुम्ही एक, तर ते पेज पण काय बनतं, एक 2D क्वांटिटी बनतं, कारण त्याला लेंथही आहे आणि त्याला हाईटही आहे, पण त्याला विड्थ नाही आहे म्हणून ते 2D. विड्थ जर असती तर त्याला आपण 3D कन्सिडर केलं असतं. आता काय बघायचं आपल्याला, 2D क्वांटिटीज. ठीक आहे. आता या 2D मध्ये मात्र दोन भाग पडतात. 2D मध्ये मात्र याचे दोन वेगवेगळे टाईप पडतात. त्यातला फर्स्ट टाईप आहे 2Dच्या अंडर, फर्स्ट टाईप आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकेजिंग. 2Dच्या अंडर फर्स्ट टाईप स्क्वेअर क्लोज्ड पॅकेजिंग. आता स्क्वेअर म्हणजे काय, या 2D मध्ये काय बनतं आहे, एक रो असते आणि त्या रोच्याच खाली परत सेम पॅटर्न रिपीट होत असतो. This geometry is called as 2D geometry because it has length and it has height. That's why it is called as the 2D geometry. And square means what? You can see the shape of this geometry. It is square shape, square in a shape. That's why. And if we select this geometry, then see if we give a name to the first geometry A, first row, then just see below it second row. There is any difference between the first row and second row? Then answer will be the no. First row and second row is exactly same. That's why second layer is also called as A type layer. Means what? The layer in square closed packaging is A type. Layer is A type. Here layer is A type means all the layers are same type. There is no difference between upper and lower layer. Just remember this diagram for 2D packaging. If we study the 3D, then what happen? We have to go its back side or its front side. म्हणजे आपल्याला याला थिकनेस पण द्यावा लागेल. म्हणजे जर फक्त बोर्डवरतीच आहे एखादी डायग्राम काढलेली, एक स्पेअर आलेले, सगळे स्पेअर ह्या बोर्डवरती बसलेत म्हणजे 2D, ते बोर्डवरतीही बसलेत, बोर्डच्या पुढेही आलेत, बोर्डच्या मागेही गेलेत, त्यावेळेस ते कशात बनणार आहेत, 3D पॅकेजिंगमध्ये ते कन्वर्ट होणार आहे. ठीक आहे, लक्षात आले. आता या स्क्वेअर क्लोज पॅकेजिंगचा यूज काय किंवा मग याचं काय असते, याच्यामध्ये एकच मटेरियल असतं, फक्त पोलोनियम नावाचा एक मेटल आहे, तो स्क्वेअर क्लोज पॅकेजिंगमध्ये येत असतो, तेवढा एकच मेटल त्याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे. इथं बघा, आता आपण सगळे हे जे स्पेअर आहे ते स्पेअर म्हणजे काय, आपले पार्टिकल्स आहे. पण ज्यावेळेस दोन स्पेअर एकमेकाला अटॅच झाले ते त्या दोन स्पेअरच्या मध्ये काय तयार राहतोय, काही गॅप शिल्लक राहतोय का बघा. जर हा पहिला स्पेअर, हा दुसरा, याच्या खाली एक 3 4, ह्या चौघांमध्ये इथं काय झालंय, गॅप शिल्लक राहिलाय गॅप शिल्लक. तो जो काय गॅप शिल्लक राहिला आहे त्याला आपण नाव दिले व्हॉइड्स. काय नाव दिले आपण त्याला, व्हॉइड, VOID. त्या व्हॉइड इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस. व्हॉइड आणि एम्प्टी स्पेस दोघांमध्ये काही फरक नाही, म्हणजे त्या पार्टिक्युलरमध्ये गॅप शिल्लक आहे. ठीक आहे. नाव वी आर प्रोसीड टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ 2D. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ 2D packaging, and now we are going to proceed towards second type of 2D packaging, hexagonal close packaging. Hexagonal close packaging. Now suppose it is our first row, but here the size of this whites is much more. We have to reduce this size. If size is more of white size is more, then consider that this substance has less hardness. जेवढा व्हॉइडची जागा जास्त असेल, जेवढा एम्प्टी स्पेस जास्त असेल, तेवढी त्याची हार्डनेस कमी असेल, त्याची स्ट्रॉंगनेस कमी भरत असते. म्हणजे हा व्हॉइड एकदम मिनिमम भरला पाहिजे तर त्याची हार्डनेस जास्त असेल. आपल्या इथे लक्षात येतं, एखाद्या दोन पार्टिकल एकत्र येतोय आणि त्याच्यामध्ये जर मोकळा गॅप जास्त राहत असेल तर त्याची स्ट्रेंथ कमी होत असते. ठीक आहे. मग या हेक्सागोनल क्लोज पॅकेजिंगमध्ये तेच करण्यात आलं. हे जे काय व्हॉइड्स होते, व्हॉइड्स कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. तर तो कसा, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट याच्यामध्ये स्टार्ट झाली. याच्यात काय स्टार्ट झाली, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट स्टार्ट झाली आहे.
ही जी काही ए टाईपची लाईन होती त्या ए टाईपच्या खाली नंतर ए टाईपच कॉपी नाही झाला तर त्यानंतर बी टाईप आला. ह्या दोन्ही इलेमेंटच्या मध्ये जो काही गॅप जास्त राहत होता तिथेच एक दुसरा पार्टिकल आतमध्ये घुसला. आता मात्र ही जागा काय झाली आहे, एकदम कमी प्रमाणात राहिली आहे. हे वॉइड्सची साईज काय होऊन गेली त्याच्यामुळं मिनिमाइज झाली आहे. ओके. नाव जर बारकाईने विचार केला तर वॉइड्स याच्यामध्ये जास्त आहेत, याच्यामध्ये वॉइड्स कमी आहेत. आणि इथे चेक करा आता याचं नाव स्क्वेअर का आणि याचं नाव हेक्सागोनल का. ओके. then for that we have to again remember the coordination number. Suppose I select this atom, this particle for our coordination number. Now measure the coordination number of this particle. What happen? How many neighbor particles attaches to this given particle? 1 2 3 4. These are 4. If I join the center of each sphere to each other, then what happen? Then yes, you can see that the shape of these lines is square shape. That's why the packaging is also called as square close packaging. त्याचा जे काही कोऑर्डिनेशन नंबर याचा जो 4 आहे त्याच्यावर ते 4 स्क्वेअर जर एकमेकाला जॉईन केले त्यांचे ॲटम तर काय घडतंय, तो जो शेप मिळतोय आपल्याला तो स्क्वेअर शेपचा आहे. म्हणूनच त्याला काय म्हटलं होतं, स्क्वेअर क्लोज पॅकेजिंग. ठीक आहे. आता इकडे येऊया. जर मी आता हा एलिमेंट जर एक्सपेरिमेंटेशनसाठी घेतला आहे तर काय होईल बघा. 1 2 3 4 5 आणि 6 टोटल नंबर ऑफ स्पेअर्स टचेस टू आवर गिवन पार्टिकल इज 6. आणि याला जर जॉईन केलं तर काय मिळतोय आपल्याला, हेक्सागॉन मिळतोय. काय मिळतोय लक्षात आलंय का? डायग्राम लक्षात आली आहे? डायग्राम लक्षात आली असेल तर लवकर सोपं जाईल. त्यानुसार किती तयार झाले आपला हा हेक्सागोनल क्लोज पॅकेजिंग. हाच याच्यामधला मेन डिफरन्स आहे स्क्वेअर टाईप क्लोज पॅकेजिंग आणि हेक्सागोनल टाईप क्लोज पॅकेजिंगमधला. ठीक आहे, लक्षात आला आहे. स्क्वेअरमध्ये काय झालं आहे, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आहे आणि हेक्सागोनलमध्ये त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. त्याला अटॅच होणारे नंबर जास्त. आणि मी पण तुम्हाला आधी सांगितलं होतं, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज मोर मीन्स हार्डनेस इज मोर. इफ साइज ऑफ वाइड्स इज मोर देन हार्डनेस इज लेझर. वाइड्स आणि हार्डनेस एकमेकाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. वाइड्स वाढले हार्डनेस कमी होणार, वाइड्स कमी झाले हार्डनेस वाढणार. तसं कोऑर्डिनेशन नंबर मात्र हार्डनेसला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर वाढला हार्डनेस वाढली, याच्यात कोऑर्डिनेशन नंबर वाढला हार्डनेस वाढली, स्ट्रेंथ वाढली आहे. एक्झॅक्टली सेम, हे कधीही चेंज होणार नाही आहे. ठीक आहे. नाउ we have to travel towards a 3D packaging. 3D packaging. 3D means what? 3D means 3 dimensions. Suppose if you see only a white color of this duster, then what you can draw? Then you draw only this type of rectangle. Yes, it is 2D structure. And if you have to draw its 3D view, then means what? You just draw it like this. Yes, now it is 3D. If you draw only this square, this rectangle, it is 2D. It is 2D structure. It is nothing but our 3D structure. This is main difference. Just remember that in case of 3D we have to add one another dimension, width. We have to add the width of this or thickness of this object. And 3D is the original view, 2D is imaginary view and 3D is आपण जे आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघतोय, जे आपल्याला दिसतंय ते सगळं 3D असतं, 2D नसतं, सगळं 3 डायमेन्शनमध्ये आपण बघतो. ठीक आहे. आता ह्या 3D पॅकेजिंगमध्ये हे 2 भाग, त्यात कोणते 2 भाग आहेत? फर्स्ट आहे स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज लेयर. स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज लेयर. जे काय आपण क्लोज लेयर, स्क्वेअर टाईपचे क्लोज लेयर बघितले होते 2D साठी, तेच सेम 3D मध्ये फक्त ड्रॉ करायचे. आणि त्याच्यासाठी कोऑर्डिनेशन नंबर किती येतोय? ठीक आहे, ड्रॉ करता येतील, पाहूया आपण ट्राय करून. मग 1 2 3 4 4 एलिमेंटसाठी पण ट्राय करूया. फर्स्ट रो. त्यानंतर आता हे काय झालं, जर सगळं जे आपण हाफ शिकलोय हे 1D, मग 2D काय असेल? 2D म्हणजे याच्या खाली अजूनही सेम पॅटर्न
रिपीट होणार आहे, बरोबर आहे. 2D आहे, 2D क्लोज कोणती, स्क्वेअर और हेक्सागोनल, इट इज 2D square packaging, it is 2D square packaging. Only consider this one row, then it is 1D packaging. If you consider the total square, then it is square close packaging. Now we have to forward towards 3D packaging. What happen in 3D? 2D एवढंच फक्त आता 2D बॅक साईडला गेलं तर 3D होतो, फक्त याच्यात आता आपल्याला बॅक साईडला जायचं आहे. मग आता हा झाला आहे 3Dच्या फॉर्ममध्ये. एक्स इकडं वाय आणि झेड झाले 3 ॲक्सिस. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याचा कोऑर्डिनेशन नंबर मेजर करायचा. जर मी आता हा एक एलिमेंट जर कोऑर्डिनेशन नंबरसाठी चूज केला तर याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल, आपण काय काय लगेच सांगणार किती, 4, बरोबर आहे. 1 2 3 4 असाच आहे ना, स्क्वेअर पॅकेजिंगमध्ये आपण पाहिलं होतं. पण आता कन्सिडर करताना आपल्याला असा एक एलिमेंट शोधायचा की जो जास्तीत जास्त लोकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊ शकतो आणि तो त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. मग आता आपण हा बाहेरचा लेअर सिलेक्ट केला. असाच तुम्ही काय करायचं आहे, आता मी हे 4 काढलेत म्हणजे 4 तासात असं काही नाही, असे हजारो लाखो असतात, असे स्क्वेअर हजारो लाखो असतात. आपण एक मधला सिलेक्ट करायचा की ज्याच्या पुढेही काही लेअर आहेत आणि ज्याच्या मागेही काही लेअर आहेत, ज्याच्या वरतीही लेअर आहे, ज्याच्या खालीही लेअर आहे. असा सेंटरचा ॲटम सिलेक्ट करायचा, सेंटरचा स्क्वेअर सिलेक्शन करायचं. ठीक आहे. आता सपोज याच्या बॅक साईडला हे आहे आणि फ्रंट साईडला आहे. जर याच्या बॅक साईडला सेम असाच ॲटम आहे तर तोही त्याला अटॅच असेल. जर याच्या फ्रंट साईडलाही जर असाच एक ॲटम असेल तर तोही त्याला अटॅच असेल. मग मात्र याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती होईल, हे 4, बॅक साईडचा एक 5, फ्रंट साईडचा एक 6. दॅट्स वाय कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. That's why coordination number is 6 in square close layer in 3D packaging. 3D packaging मध्ये जर स्क्वेअर क्लोज लेअरने जर आपण 3D पॅकेजिंग करत असू तर काय होणार आहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असणार आहे. ठीक आहे. देन याच्यातही 2 पार्ट आहेत. त्यातला हा दुसरा पार्ट स्टॅकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज लेयर्स और क्रिस्टल. आता मात्र काय होणार आहे, जे काही आपण हेक्सागोनलचे क्रिस्टल स्टडी केले होते, कसं होतं हेक्सागोनल, इथं दोघांच्या मध्ये आता मात्र काय होणार आहे, दोघांच्या मध्ये येणार आहे डिस्टन्स, हा गॅप कमी होणार आहे, तो आता आपल्याला स्टडी करायचा. तर याच्यामध्ये मात्र हे वॉइड्स 2 प्रकारचे तयार होतात. याच्यात वॉइड्स 2 प्रकारचे तयार होतात. एक वॉइड, ठीक आहे, हे रब करतोय मी यासाठी. आता हा 3D पॅकेजिंगचाच टाईप आहे, हे विसरू नका. याच्यामध्ये वॉइड्स काय होणार आहेत, आता 2 प्रकारचे तयार होणार आहेत. त्यातला पहिला वॉइड कोणता आहे, टेट्राहेड्रल. त्यातला पहिला वॉइडचा शेप कसा आहे, टेट्राहेड्रल. आणि जो दुसरा वॉइड आहे त्याचा शेप कसा आहे, तर दुसऱ्या वॉइडचा शेप आहे ऑक्टागोनल. पहिल्या वॉइडचा शेप आहे टेट्राहेड्रल आणि दुसऱ्या वॉइडचा आहे ऑक्टागोनल. आता यात घडणार कसं आहे, जर आपण या 3D पॅकेजिंगमध्ये 3D मध्ये काय घडणार आहे, आपण फक्त हे 2च सिलेक्ट केलेत. याच्या बॅक साईडलाही परत काय जायचं आहे, आपल्याला मागं जायचं आहे आणि याच्या फ्रंट साईडलाही पुढे यायचं आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये 2 प्रकारचे वॉइड तयार होतात. आता हे जर इथं एलिमेंट आहे आणि 3D मध्ये आपण काय करणार, मग सपोज इथं एक एलिमेंट आला आहे, इथं एक आला आहे, इथं एक आला आहे, इथं एक आला आहे. आता याच्यामध्ये 2 प्रकारचा वॉइड तयार होतोय. एक वॉइड इथं तयार झाला आहे, तर दुसरा वॉइड कुठं तयार होईल, त्याचा इथला तयार होतोय. असे 2 प्रकारचे वॉइड तयार होतोय. जो इथं होतोय तो टेट्राहेड्रल आणि जो खालच्या बाजूला होतोय तो ऑक्टागोनल वॉइड तयार होतोय. आता आपल्याला ही डायग्राम तर एक्झामला काढायची गरज नाही. आपल्याला एक्झामला ज्या डायग्राम काढायच्या ह्याच्यासाठीच्या त्या मी तुम्हाला सुटसुटीत काढून दाखवतोय की टेट्राहेड्रलसाठी कसा असतो तो. ठीक आहे.
अशा प्रकारचा असतं. हा जो मधला सेंटरचा आहे ना, हा आपल्या बाजूचा आणि जे बाकीचे 3 आहेत ते आपल्या बॅक साईडचे आहेत. आपल्या बाजूचा कोणता आहे? हा मधला. याच्यामुळे जे मध्ये आले त्याला मी काय दाखवले मुद्दामून डॉटेड लाईन दाखवल्यात, म्हणजे ते आपल्याला दिसत नाही आहे. इथे एक वाईड तयार झाला आहे आणि हा वाईडचा शेप कसा आहे तर टेट्राहेड्रल हा त्याचा शेप आहे. आता तो शेप तुम्हाला एक्झॅक्टली ॲक्च्युअली बघायला मिळणार नाही, तो तुम्हाला बुकमध्येही बघायला मिळेल. कलर फिगर आहेत, कलर इमेजेस, त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवस्थित बघायला मिळेल. आता ऑक्टागोनलमध्ये कसं होतं, ज्यावेळेस 3च्या वरती 3 एलिमेंट येतात, म्हणजे काय ऑक्टागोनलमध्ये काय होतं आहे, ऑक्टागोनलमध्ये काय होतं की 3च्या वरती 3 इमेजेस तयार होतात. त्यावेळेस फक्त प्रॉब्लेम होतो. तर ती अशी इमेज तयार होती त्याची, मग 1 2 आणि हा 3, आणि याच्या उलट्या बाजूने काय होत आहेत, परत 3 सर्कल असतात. ते मात्र ह्या पद्धतीनं त्याचे 3 सर्कल तयार होतात आणि त्याच्यासाठी स्क्वेअर बॉक्स त्याचा शेप कसा असतो त्या होलचा तर ऑक्टाहेड्रल. आता हे डॉटेड म्हणजे काय, हे बॅक साईडचे आहेत. डॉटेड म्हणजे काय तर ते बॅक साईडचे आहेत. त्याला नावं देऊनही आपल्याला छान पद्धतीनं सॉल्व करता येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला मग आता आपण ॲटोमिक पॅकिंग एफिशियन्सी हा चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत. ॲटोमिक पॅकिंग एफिशियन्सी हा ह्या चॅप्टरमधला सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. त्याच्यामुळे नेक्स्ट लेक्चर शक्यतो कोणी मिस करू नका. मॅक्झिमम प्रॉब्लेमही त्याच्यावरती येतात आणि MCQs देखील ॲटोमिक पॅकिंग एफिशियन्सीवरती आहेत. ठीक आहे. आज आपण थांबूया. धन्यवाद.